하나님의 강력한 옷자락 메시지. 느헤미야 5장 1절부터 19절까지 말씀입니다. 그때의 백성들이 그들의 아내와 함께 크게 부르짖어 그들의 형제인 유다 사람들을 원망하는데 Now the men and their wives raised a great outcry against their Jewish brothers. 어떤 사람은 말하기를 우리와 우리 자녀가 많으니 양식을 얻어먹고 살아야 하겠다 하고 Some were saying, We and our sons and daughters are numerous in order for us to eat and stay alive, we must get grain. 어떤 사람은 말하기를 우리가 밭과 포도원과 집이라도 저당 잡히고 이 흉년에 곡식을 얻자 하고 Others were saying, We are mortgaging our fields, our vineyards and our homes to get grain during the famine. 어떤 사람은 말하기를 우리는 밭과 포도원으로 돈을 빚내서 왕에게 세금을 바쳤도다. Still others were saying, We have had to borrow money to pay the king's tax on our fields and vineyards. 우리 육체도 우리 형제의 육체와 같고 우리 자녀도 그들의 자녀와 같거늘 이제 우리 자녀를 종으로 파는도다. Although we are of the same flesh and blood as our countrymen and though our sons are as good as theirs, yet we have to subject our sons and daughters to slavery. 우리 딸 중에 벌써 종된 자가 있고 우리의 밭과 포도원이 이미 남의 것이 되었으나 우리에게는 아무런 힘이 없도다 하더라. Some of our daughters have already been enslaved, but we are powerless, because our fields and our vineyards belong to others. 내가 백성의 부르짖음과 이런 말을 듣고 크게 노하였으나 When I heard their outcry and these charges, I was very angry. 깊이 생각하고 귀족들과 민장들을 꾸짖어 그들에게 이르기를 너희가 각기 형제에게 높은 이자를 취하는도다 하고 대회를 열고 그들을 쳐서 I pondered them in my mind and then accused the nobles and officials. I told them, You are exacting usury from your own countrymen. So I called together a large meeting to deal with them. 그들에게 이르기를 우리는 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾았거늘 And said, As far as possible, we have bought back our Jewish brothers who were sold to the Gentiles. 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 더구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하매 그들이 잠잠하여 말이 없기로. Now you are selling your brothers, only for them to be sold back to us. They kept quiet, because they could find nothing to say. 내가 또 이르기를 너희의 소행이 좋지 못하도다 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님을 경외하는 가운데 행할 것이 아니냐. So I continued, What you are doing is not right. Shouldn't you walk in the fear of our God to avoid the reproach of our Gentile enemies? 나와 내 형제와 종자들도 역시 돈과 양식을 백성에게 꾸어 주었거니와 우리가 그 이자 받기를 그치자. I and my brothers and my men are also lending the people money and grain. But let the exacting of usury stop. 그런즉 너희는 그들에게 오늘이라도 그들의 밭과 포도원과 감람원과 집이며 너희가 꾸어준 돈이나 양식이나 새 포도주나 기름의 100분의 1을 돌려보내라 하였더니 Give back to them immediately their fields, vineyards, olive groves and houses, and also the usury. You are charging them, the 100th part of the money, grain, new wine and oil. 그들이 말하기를 우리가 당신의 말씀대로 행하여 돌려보내고 그들에게서 아무것도 요구하지 아니하리이다 하기로 내가 제사장들을 불러 그들에게 그 말대로 행하겠다고 맹세하게 하고 We will give it back, they said. And we will not demand anything more from them. We will do as you say. Then I summoned the priests and made the nobles and officials take an oath to do what they had promised. 내가 옷자락을 털며 이르기를 이 말대로 행하지 아니하는 자는 모두 하나님이 또한 이와 같이 그 집과 산업에서 털어버리실지니. I also shook out the folds of my robe and said, In this way may God shake out of his house and possessions every man who does not keep this promise. 그는 곧 이렇게 털려서 빈손이 될지로다 하매 회중이 다 아멘하고 여호와를 찬송하고 백성들이 그 말한 대로 행하였느니라. So may such a man be shaken out and emptied. At this the whole assembly said, Amen, and praised the Lord. And the people did as they had promised. 또한 유다 땅 총독으로 세움을 받은 때 곧 아닥사스다 왕 제20년부터 제32년까지 12년 동안은 나와 내 형제들이 총독의 녹을 먹지 아니하였느니라. Moreover, from the 20th year of King Artaxerxes, when I was appointed to be their governor in the land of Judah, until his 32nd year, 12 years, neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor. 나보다 먼저 있었던 총독들은 백성에게서 양식과 포도주와 또 은 40세겔을 그들에게서 빼앗았고
또한 그들의 종자들도 백성을 압제하였으나 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행하지 아니하고 But the earlier governors, those preceding me, placed a heavy burden on the people and took 40 shekels of silver from them in addition to food and wine. Their assistants also lorded it over the people. But out of reverence for God I did not act like that. 도리어 이 성벽 공사에 힘을 다하며 땅을 사지 아니하였고 내 모든 종자들도 모여서 일을 하였으며 Instead, I devoted myself to the work on this wall. All my men were assembled there for the work. We did not acquire any land. 또 내 상에는 유다 사람들과 민장들 150명이 있고 그 외에도 우리 주위에 있는 이방 족속들 중에서 우리에게 나아온 자들이 있었는데 Furthermore, 150 Jews and officials ate at my table, as well as those who came to us from the surrounding nations. 매일 나를 위하여 소 한 마리와 살진 양 6마리를 준비하며 닭도 많이 준비하고 열흘에 한 번씩은 각종 포도주를 갖추었나니 Each day 1 ox, 6 choice sheep and some poultry were prepared for me, and every 10 days an abundant supply of wine of all kinds. 비록 이같이 하였을지라도 내가 총독의 녹을 요구하지 아니하였음은 이 백성의 부역이 중함이었더라. In spite of all this, I never demanded the food allotted to the governor, because the demands were heavy on these people. 내 하나님이여 내가 이 백성을 위하여 행한 모든 일을 기억하사 내게 은혜를 베푸시옵소서. Remember me with favor, O my God, for all I have done for these people. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 아주 이성 아주 찬양하는데 웃고 보고 아주 그냥 신났어요. 아주. 제일 좋아하네 아주. 저기 밝은 모습 얼굴 보니까 아주 행복하네요. 오늘 또 하나님께서 은혜의 말씀을 주셨습니다. 참 강력한 메시지인데요. 또 나라를 위해서 또 하나님께서 또 생명의 말씀을 주셨어요. 그 제목이요. 느헤미야의 강력한 옷자락 메시지라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 이 강력한 옷자락 메시지. 제목이 여러분 와 닿으시나요? 무슨 뜻인지 아시겠나요? 느헤미야가 백성들을 향해서 하나님의 강력한 메시지를 전하는데 옷자락을 탁 털면서 전한 메시지예요. 우리도 이 사극이나 영화 이런 데 보면 그 양반들 옷 입고 이렇게 있잖아요. 그러면은 뭔가를 이제 담화를 나누거나 어떤 큰 일을 성사시킬 때 대화를 하다가 만약에 뜻이 안 맞아요. 그럼 어떻게 나가요? 역시 잘 아시네. 문을 박차고 나가거나 뭐 나가서 침을 태 뺏거나 하기도 하지만 보통 이 양손으로 옷자락을 탁 털면서 어떻게 해요? 탁 치면서 일어나면서 나가버리죠. 그 모습, 터는 모습, 오늘 그 터는 모습이 오늘 느헤미야가 우리에게 또 이제 보여주는데, 즉 털어버린다는 것은 이미 이 너하고 나하고는 안 맞다는 거예요. 나하고 너하고는 상관이 없다. 이제 끝이다. 이제 그런 어떤 뜻이죠. 그래서 그 메시지를 오늘 느헤미야가 어떤 뜻으로 의미로 그 옷자락을 털어버렸는지 그 옷자락을 턴 이미지를 오늘 우리가 생각하면서 말씀을 들으시길 바랍니다. 우리가 정말로 이런 경우가 있으면 안 되지만 지금 나라적으로도 봐도요. 자기 이익을 위해서 배를 채우고 백성들의 어떤 굶주림이나 고통이나 어떤 힘든 상황을 돌봐야 되는데 자기 배만 채우거나 자기 봉급이죠. 월급. 자기 월급만 높이는 그런 정치인들. 세태가 보니까 오늘 말씀을 주신 하나님께서 전체적으로 보니까 참 심각하구나. 그래서 오늘 느헤미야 이 기도의 힘이 강력한 느헤미야가 그 백성들을 위해서 그 사랑하는 마음을 통해서 자기의 봉급도 총독이면서도 유대를 다스리는 총독의 임무를 받아서 12년 동안 근무하면서도 마땅히 받아야 될 그 녹을 받지 않았다는 거예요. 왜? 백성들의 그 부역, 이 성벽을 재건하는데 그 노역을 담당하는데 힘들고 또 흉년이 든 데다가 어려운 상황이 있으니까 그 모든 상황을 어떻게 해요? 너무 안쓰러운 것이죠. 어찌됐든 관리자로서 나라의 그 총독, 그 땅의 관리자로서 이 월급을 안 받았다는 거예요. 이해가 되시나요? 그러니까 느헤미야가 이런 사람이라는 거예요. 정직하고 청렴 결백한 사람.
백성을 생각하고 사랑하는 마음이 있다는 것이죠. 분명히 오늘 아닥사스다 왕 때에 이 술 장관으로 근무했던 이 느헤미야가요, 바사 왕에게 이제 허락을 받고 자기 예루살렘 성이 무너진 것을, 그 성벽이 무너진 것을 재건하기 위해서 직접 온 거예요. 그래서 그 유대 땅에 총독으로 이제 들어왔는데, 그 전에 총독들은 백성들을 그냥 포도주며 양식이며 곡식을 다 뺏고 탈취하고 은 40세계를 강제로 탈취하면서 그런 악한 행위들을 했다고 오늘 말씀에 기록을 해놨죠. 말씀 읽으셨잖아요. 그런데 자기는 그렇지 않았다는 거예요. 그리고 왜 오게 됐느냐? 그 예루살렘 성에서 이 백성들의 부르짖는 소리가 어마어마하게 자기 마음에 고통이 온 거예요. 오늘 1절에 보시면요, 그때 백성들이 그들의 아내와 함께 크게 부르짖어 그들의 형제인 유다 사람들을 원망한다고 돼 있죠. 아니, 자기 형제들인데 왜 원망하는 거예요? 원망하는 이유가 무엇입니까? 지금 이들은 바벨론으로 포로로 끌려갔다가 귀환한 거예요. 3차 귀환 때죠. 그러니까 포로로 끌려갔던 유대 민족들이 이 예루살렘으로 귀환해서 오고 왔는데, 오히려 이 형제들이 이 백성들을 갈취하는 거예요. 거기다가 흉년까지 들었으니 얼마나 먹고 살기가 힘들겠어요. 곡식도 없고 먹을 것도 없고, 흉년이니까 밭이 있건 포도원이 있어도 뭐 소출이 없으니까 먹을 길이 없는 거예요. 그런데다가 저 유다 형제들은, 귀족들은 어떻게 해요? 관리들, 이 민장들은 백성을 위해서 뭘 도와주는 게 아니라 오히려 그들을 어떻게 해요? 땅을 담보 잡고 저당 잡아서 높은 이자를 취하는 거예요. 거기다가 이 왕에게 세금을 바치는데 세금을 내기 위해서 밭을 저당 잡히는 거예요. 이해되시나요? 세금을 내기 위해서 자기 이 먹을 거리들을, 이 땅을 저당 잡히고, 또 유다 형제들에게 땅까지 잡혀가지고 담보 잡혀서 곡식을 먹고 살았는데, 하다못해 못 갚으니까 자기 자녀들을 종으로 또 파는 거예요. 이해가 되시나요? 그러니까 지금 바벨론에서 돌아온 겨우 우리가 그 힘으로 겨우 돌아온 이 자기 형제들을 위해서 서로 돕고 살아야 되는데, 또 관리들은 도와줘야 됨에도 불구하고 모든 것을 착취하고 갈취했다는 거예요. 자기 배만 불린 거예요. 자기 월급만 올리는 거예요. 나라의 백성들은, 국민들은 생각 안 하고 자기 월급만 높이는 거예요. 백성들이 굶어 죽던 어렵던 이자를 엄청 내고 지금 힘든 상황이 있어도 자기 배들만 채우는 거예요. 다른 건 다 삭감하죠. 다른 건 다 삭감해버리고 자기들 봉급만 올린다는 거예요. 여러분, 이거는 정말로 오늘 말씀을 통해서요, 이 나라가 지금 어떻게 돌아가는지를 볼 수 있는 그런 눈을 가지셔야 되는 거예요. 오죽하면 하나님께서 느헤미야서를 보게 하시겠습니까? 지금 상황이 그렇다는 거예요. 그리고 자기 형제들임에도 불구하고 원망한다고 그랬잖아요. 지금 뭐예요? 이 백성들이요, 부르짖는다고 됐어요. 크게 부르짖어. 그래서 이 느헤미야가 그 소리를 들었다고 했죠. 그 소리를 들었어요. 우리는 지금 이 백성들이 내 자녀가 종으로 팔려가도 그걸 돈으로 속량할, 갚을 돈이 없고 힘이 없다는 거예요. 5절에 보시면요, 마지막 절에, 5절 마지막 절에 보면 우리에게는 아무런 힘이 없도다, 그렇죠. 도저히 어떻게 해 방법이 없는 거예요. 우리에게는 아무런 힘이 없다. 내 딸이, 자녀가 팔려가도 도대체 속량할 돈도 먹을 것도 아무것도 없이 우리는 아무런 힘도 없다는 거예요. 그래서 그 소리를 들은 이 백성들의 이 부르짖는 소리를 듣고 6절에 보시면요, 느헤미야가 크게 노하였다라고 돼 있죠. 노하여서 깊이 생각하고, 어떤 생각을 했느냐? 귀족들, 이 민장들, 백성들의 장들, 우두머리들이죠. 불러가지고 대회를 열어서 이제 경고하는 거예요. 너희들이 어떻게 형제에게서 높은 이자를 취해서 갈취하냐? 지금 우리가 같은 형제인데 우리가 어떻게 해서 이 땅으로 돌아왔느냐? 근데 하물며 너희가 너희 손으로 형제를 이방족들에게 팔고 있냐? 그 이방 민족들이 뭐라고 하겠느냐? 우리를 비방하고 우리를 하나님을 경외하는 그런 사람들인데, 우리가 우리 형제들을 저렇게 팔아넘기고 돈을 높은 이자를 취하고 갈취하고 힘들게 하면 그게 말이 되느냐? 맞습니까? 이런 느헤미야처럼요, 백성을 위해서 지금 그 관리들, 부자들, 이 귀족들을 불러다 놓고 이렇게 호통치는 거예요.
이렇게 이런 느헤미야 같은 지도자가 관리자가 나와야 되는 거예요. 이 나라에서요. 이런 지도자들이 나와. 근데 이런 지도자를 어떻게 해요? 조롱하고 핍박하는 이방 족속들이 있다고 그랬죠. 이 성벽을 재건하지 못하도록. 느헤미야는 그 무너진 성벽을 예루살렘 성을 다시 어떻게 해요? 국민의 안전을 위해서 그 성벽을 쌓는 거예요. 재건하는 거예요. 왜? 이방 민족들의 침투나 또 침탈이나 이런 것들 생명을 보존케 하기 위해서 그 성벽을 재건하기 위해서 온 거예요. 그래서 그 성벽을 이제 짓기 위해서 왔는데 아무런 뭐 고통 없이 한 게 아니죠. 협박도 있고 조롱도 있고 이 악한 자들이 계속 침탈하고 그런 방해자들이 있었다는 거예요. 그렇죠? 우리 나라도 보세요. 이 해방하는 자들이 얼마나 많습니까? 주변에 보세요. 중국이며 저 북한이며 저 악한 자 공산주의자들이요. 우리나라를 해방하기 위해서 정말 진리로 정직하고 청렴하게 백성들 위해서 그 먹이 살려야 되고 이 끌어가야 되는데 그걸 못하게 한다는 거예요. 거기다가 이 안에서도 같은 민족끼리도 같은 형제끼리도 그걸 잡아서 지금 하는 행태들을 보면은 그러니까 오늘 느헤미야가 그 얘기를 하는 거예요. 너희들이 어찌하여 이 나라가 어떻게 세워졌고 하나님을 경외하는 너희들이 어떻게 스스로가 이렇게 행동하느냐. 너희의 행동들이 소행들이 옳다 옳지 않다. 올바르지 않다는 거예요. 정직하게 백성들을 위해서 정치를 하고 관리자가 돼서 자기 월급을 못 받을지언정 백성들의 그 부역이 또 성벽 재건과 모든 고통이 또 흉년이고 힘드니까 나는 12년 동안 받지 않았다는 거예요. 나는 총독 기간 동안에 내 종들과 내 함께하는 따르는 사람들 내 이 민장들하고도 150명이 있지만 절대로 나는 이 돈을 받지 않았다는 거예요. 세금을 받아서 내가 취하지 않았다는 거예요. 그럼에도 불구하고 오늘 이 느헤미야는요. 내 상에서 먹는 자들이 민장이 150명이고 이방 족속도 덜어 있었는데 나왔었는데 매일 소 한 마리씩 잡아줬다는 거예요. 살찐 양 6마리. 그리고 또 뭐예요? 닭까지 준비하고. 그리고 열흘마다 포도주를 막 내오고. 그럼에도 불구하고 나는 백성들의 그 세금을 취하지 않았다는 것입니다. 그 총독의 녹을 받지 않았다는 거예요. 아멘. 그러니까 이 느헤미야는요. 청렴 결백하고 하나님을 경외함으로써 이 백성들을 사랑하는 마음을 갖고 있는 거예요. 그러면서 오늘 이들을 모아놓고 무슨 말을 하느냐면 딱 옷자락을 탁 털입니다. 그렇죠. 옷자락을 털면서 무슨 얘기를 합니까? 너희들에게 명령한 것이 무엇이냐면 너희들이 그 취한 곡식, 구워준 돈, 양식, 포도주, 기름 그 모든 것에 취한 것에 100분의 1을 돌려보내라. 제가 눈을 씻고 다시 봤어요. 10분의 1도 아니고 100분의 1이래요. 그래도 10분의 1은 해야지 어떻게 100분의 1입니까? 얼마 되지도 않잖아요. 근데 그거를 명령하는 거예요. 100분의 1을 돌려보내라. 그러면서 옷을 탁 털면서 너희가 만약에 제사장들을 불러서 함께 지금 약속을 했는데 명령을 했는데 듣겠다고 했는데 만약에 너희가 행하지 않으면 어떻게 한다는 거예요? 내가 옷자락을 털어버리는 것처럼 하나님께서 너희 집과 산업을 털어버리시는 거예요. 털어버리신다는 거예요. 너희 손을 빈손을 만들어버리겠다는 거예요. 말이 빈손이죠. 죽는 거예요. 우리도 예수 그리스도 안에 있을 때 어떻게 해요? 그 말씀대로 행해야 되죠. 왜? 우리를 피값으로 사셨어요. 너희는 정말 예수님께서 우리를 위해 십자가에 피를 흘리시고 죽으심으로 그 죄사함을 받아서 구원하여 주셔서 영원한 생명을 허락해 주셨는데 너희가 어찌하여 형제들을 핍박하고 그렇게 하냐 이거예요. 너희는 구원받은 자들인데 하나님을 경외하는 자들인데 어떻게 하나님의 백성들 돌보지 않고 함께 협력하지 않고 사랑으로 돌보지 않고 이익만 취하고 이자만 취하고 그렇게 갈취하냐는 거예요. 아멘? 맞습니까? 지금 나라의 백성이 없으면요. 국민이 없으면 나라가 없는 거예요. 다른 나라들 보세요. 출산율에 따져서 보면은 다 어떻게 망하는 거예요. 사람이 없으면 나라가 없는 거예요. 국민이 없으면. 그렇죠. 그러니까 국민을 위한 정책을 펴야 되고 국민을 위해서 모든 것을 행해야죠. 자기들 뱃속만 채우는 게 아니라. 그래서 느헤미야가요. 그 옷자락을 탁 털면서 그렇게 얘기했어요. 여러분 이제 아시겠죠? 오늘 느헤미야가 강력한 옷자락 메시지가 무엇입니까? 그 모습을 보면서
이렇게 털어버린다는 거예요. 무서운 얘기예요. 하나님을 경외하는 너희들이, 예수 그리스도의 그 은혜로 구원받은 너희들이, 그 구원의 은혜, 천국을 소유한 너희들이, 시민권자인 너희들이, 하나님의 자녀인 너희들이 이 말씀대로 순종하지 않으면 그 나라 못 들어간다는 거예요. 털어버린다는 거예요. 이 땅에서는 그저 빈손이지만 하나님 나라에 못 들어간다는 것은 어디 떨어진다는 거예요? 지옥불에 던져진다는 거예요. 끝난다는 것이죠. 아멘. 그러니 여러분, 우리는 이 메시지가요, 단순히 성벽 건축하는, 재건하는 어떤 그런 내용보다도 정말 우리 무너진 이 영적인 세계에서, 그렇죠, 이 영적인 상태에서 다시 어떻게 해요? 이 말씀 안에 들어오셔야 되는 거예요. 정말 성벽을 지어야 되는 거예요. 내가 지금 성벽이 무너져 있다면, 영적 울타리가 예수 그리스도 안에 들어와 있지 않다면은 지금 사방에서 이리떼들이, 지금 악한 사단 마귀들이 물어 뜯으려고 지금 난리 법석이에요, 지금. 여러분, 반드시 그 성벽을 지어야 되는 거예요. 느헤미야가 성벽을 왜 짓겠습니까? 그 민족을 보호하기 위해서. 그러니 우리 예수 안에 들어와 있지 않으면 그거는 어떻게 해요? 성벽 없는 땅이랑 똑같다는 거예요. 언제든지 물어 뜯길 수 있다는 거예요. 언제든지 끌려갈 수 있다는 거예요. 그러니 여러분, 그 성벽처럼 여러분이 말씀의 성벽을 어떻게 해요? 예수 그리스도 안에 반드시 들어와 있어야 되는 거예요. 그렇지 않고 형제를 사랑하고 그 말씀대로 순종하고 하나님 나라의 소유한 자녀들이 그렇게 살아야 되는데, 그렇지 않으면 오늘 느헤미야가 경고한 것처럼요, 옷자락을 털어버린다는 거예요. 무서운 메시지예요. 아멘. 그러니 그 백성들이 그 모든 걸 듣고 아멘하고 하나님을 찬송하고 그 말대로 준행했다고 기록을 하고 있잖아요. 그 말씀을 이렇게 보는데요, 이 마태복음 18장에 보면, 여러분 잘 아실 거예요. 만달란트 비유 아시죠? 어떤 한 사람이 만달란트 빚을 져서 감옥에 들어가게 되는데 용서를 구해서 용서해 줬어요. 죄값을, 갚을 수 없는 것을 그 아내와 자녀들까지 다 용서해 주고 풀어줬어요. 그런데 이 용서받은 이 만달란트 빚진 자가, 용서받은 자가, 탕감받은 자가 글쎄 밖에 나가서 어떤 한 사람을, 동관을 본 거야, 친구를. 뭐가 생각났느냐? 저 녀석이 내 돈 100데나리온 빚졌는데, 꿔갔는데, 그러면서 100데나리온 갚으라고 멱살을 잡고 흔들면서 감옥에 쳐넣었어요. 이해되시나요? 만달란트 빚짐을 탕감받았는데, 여러분 생각해봐요. 100억을 예를 들어서 갚을 수는 없지만 100억 빚진 자가 탕감받았는데 밖에 나가서 100만 원 빚진 자 갖고 100만 원 내놓으라고 감옥에 쳐놓은 거예요. 괘씸해요? 안 괘씸해요? 안 괘씸해요? 괘씸하잖아요. 그래서 그 친구들이 그 모습을 보고 일렀어요. 아, 저렇게 하던데요? 근데 다시 불러오라고 해서 다시 어떻게 해요? 감옥에 쳐넣었어요. 너 갚을 때까지 못 나온다. 즉 나온다는 거예요? 못 나온다는 거예요? 못 나온다는 거예요. 아니, 그 비유의 말씀이 떠오르는데요, 오늘 하나님께서 우리를 구원해 주셨지요. 갚을 수 없는 그 피값으로 우리를 구원해 주셨는데, 우리가 이 땅에서 형제들을 위해서 다투고 이자를 갈취하고 힘들게 하고 그 망하게 한다는 거예요. 그러니 너희는 어떻게 되겠습니까? 옷자락을 털어버리듯이 그 100대는 자꾸 흔든 그 자처럼 똑같다는 거예요. 우리는 하나님의 그 은혜를 받은 사람들이에요. 할렐루야. 정말 갚을 수 없는 그 값을 탕감받은 자들이에요. 그런데 우리가 어떻게 이 땅에서 물질이나 어떤 명예나 권력을 위해서 사람을, 하나님의 형상으로 지음받은 사람들을 그 이자를 취하거나 갈취하거나 못 갚은다고 집어넣고 핍박하고 고통을 주냐는 거예요. 오늘 느헤미야는 그런 메시지예요. 아멘. 그러니 너희는 하나님의 은혜로 구원받은 백성인데, 그 나라가 약속을 받은 사람들인데 그 나라에 합당하지 않으면 못 들어간다는 거예요. 못 들어간다는 거예요. 그러니 우리가 그 은혜를 받은 자들이 이 세상을 어떻게 살아가야 되는지를 분명히 우리에게 경고하는 거예요. 나라 행태를 보세요. 지금 정치적으로 보면 보세요. 지금 엉망진창이죠. 중국이 개입을 하고 북한이 개입을 하고 등등 온갖 지금 다 무너졌어요. 벽이 무너졌어, 성벽이. 우리나라가 어떤 나라입니까? 정말로 이 벽을 굳건하게 세워놨는데 그게 벽에 지금 스물스물 구멍이 생기고 무너지고 헐고 어떻게 됐냔 말이에요, 지금.
지금 다 드러났잖아요. 다 드러났어요, 지금. 그래서 이 시대에 지금 느헤미야 같은 영적 지도자가 그 기도에 힘이 센 그런 사람들이 하나님을 경외하는 자들이 정직하고 청렴하고 결백하고 국민을 사랑하는 지도자가 나와야 되는 거예요. 그리고 기도함으로써 하나님께 구할 때 하나님께서 어떻게 해요? 역사하신다는 거예요. 저들이 아무리 조롱하고 협박하고 핍박하고 자기 계획대로 할지라도요. 하나님이 함께 하시면 하나님께서 움직이시면 한순간에 망한다는 거예요. 다 무너진다는 것이죠. 분명히 느헤미야 같은 자를 세우셔서 아멘. 정말 백성을 사랑하고 어려운 가운데 있을 때 자기 녹을 올리지 않고 받지 않고 그 백성들을 위해서 성벽을 짓는 자, 외부로부터 침입을 막고 나라의 백성을 지키기 위해서 행하는 자들을 우리는 간구해야 되는 거예요. 하나님, 이 나라와 민족을 위해서 이 예루살렘 무너진 성을 재건한 느헤미야와 같이 이 우리나라를 재건할 수 있도록 다시 완전하게 경외하는, 하나님을 경외하는, 또 하나님 백성들을 잘 지키고 하나님께 이끌 수 있는 지도자를, 영적 지도자를 세워 주시옵소서. 정말 이게 필요한 거예요. 여러분, 다른 양식보다도 흉년에 들어서 먹고 살 걱정보다도 정말 영적 기근에서 벗어나야 됩니다. 여러분, 믿음의 백성들은요, 눈을 여셔야 돼요. 지금 나라가 정말로 어떤 상황인지를 오늘 느헤미야서를 통해서 분명히 볼 수 있어야 되는 거예요. 할렐루야. 이 세금 얘기를 하다 보니까요, 이 마태복음 또 17장에 보면 이 세금에 대한 얘기가 나와요. 24절에서 27절에 예수님께서요, 성전세를 내는 그 모습이 나오는데 여러분 생각해 보세요. 한번 보실까요? 마태복음 17장 24절. 마태복음 17장 24절에서 보면요. 가버나움에 예수님께서 들어가셨는데 이 반세겔 받는 자들이 베드로에게 나와 이르되 너희 선생은 반세겔을 내지 아니하느냐 그럽니다. 즉 지금 가버나움에 들어갔을 때 예수님께 지금 세금을 걷는 자들이 들어온 거예요. 반세겔이니까 베드로와 함께 내려면은 한 세겔이 필요한 것이죠. 그런데 보세요. 내신다 하고 집에 들어가니 예수께서 먼저 이르시되 시몬아 베드로야 네 생각은 어떠하냐? 세상 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐? 자기 아들에게냐 타인에게냐? 라고 질문을 합니다. 지금 예수님이 성전세에 관련돼서 묻는 거예요. 관련돼서 좀 설명해 주는 것이죠. 질문을 통해서. 자, 국세와 관세는 자기 아들에게 받냐 타인에게 받냐 하고 질문을 합니다. 그러니까 베드로가 얘기하죠. 타인에게 받습니다. 그렇다면 아들들은 세를 면하리라. 할렐루야. 지금 이 말의 의미를 잘 아셔야 돼요. 내 아들들은 세를 면하리라. 그러니까 자기 나라 백성, 자기 시민은 확실히 어떻게 해요? 세를 면한다는 것은 내 자녀라는 거예요. 이해 되시나요? 그러니까 예수님은 베드로에게 이 땅의 임금들이 그 세를 받는 것은 타인에게 받듯이 자기 아들들은 아니지 않느냐. 관세나 이런 건 타인에게 받듯이 하나님 나라도 자기 백성에게 세를 안 받는다는 것이죠. 즉 하나님의 아들들은 천국에 들어간다는 거예요. 그러나 타인들은 들어갈 수가 없지요. 천국에 못 가면 어디로 가겠어요? 지옥밖에 없어요. 그러니 그 말을 통해서 베드로에게 가르쳐 주는 것이죠. 하나님의 아들들이 세를 받지 않는다. 세를 면하리라. 그러면서 놀라운 기적을 나타내십니다. 돈이 없는데 예수님이 그 당시에 지금도 불가능하죠. 여러분 밖에 나가서 100원짜리 하나 주워와 보세요. 지금 나가서 100원짜리 한번 주워와 보세요. 100원짜리 주실 수 있어요? 없어요. 10원짜리 하나 안 굴러 다녀요. 예, 그렇죠. 지금은 아무리 눈을 씻고 다녀도 100원짜리 하나 떨어진 거 없어요. 근데 이 당시에 보세요. 세금을 내려고 성전세 내려고 그러는데 예수님이 뭐라고 하시냐면 베드로야 낚시해서 물고기 좀 잡아와라 그러고요. 첫 걸리는 물고기 입을 열면 뭐가 있다? 한 세겔이 나온다. 보세요. 27절에
그러나 우리가 그들이 실족하지 않게 하기 위해서 네가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈 한 세겔을 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라. 믿어지십니까 여러분? 물고기 잡아서 처음 잡히는 물고기 입을 열면 한 세겔이 있대요. 입속에. 물고기 입속에. 우리가 밖에 나가서 낚시를 해도요. 그 낚시했을 때 물고기가 동전 하나 물고 나올 확률이 있습니까? 없습니까? 없지요. 근데 그 당시에 낚시를 해서 물고기 입속에 한 세겔이 있다는 건 뭐예요? 하나님은 능치 못할 일이 없다는 거예요. 이 성전세도요. 정확하게 너와 나의 세겔을 반세겔 해서 한 세겔을 물고기를 통해서 하나님께서 공급하신다는 거예요. 할렐루야. 그러니까 여러분 보세요. 오늘 말씀이요. 이 나라에서 우리를 세를 걷어들이고 이 모든 이 착취하는 자들 있잖아요. 그 세금을 통해서 자기 배를 채우는 사람들. 국민을 생각하지 않고 자기 배를 채우고 자기 사상이나 철학이나 자기 어떤 그런 사상들을 옹호하는 자들. 백성은 없어요. 자기들밖에 없어요. 그러니 그런 사람들은 어떻게 해요? 반드시 망한다는 것입니다. 누가 망하게 하느냐? 하나님이 망하게 하신다는 거예요. 그러니 오늘 말씀을 통해서요. 너무 많은 우리에게 그 메시지가 들어오는 거예요. 아, 그렇구나 하나님. 정말 하나님께서 행하시지 않으면 국민이 없으면 저들 세금을 어떻게 받아낼 수 있겠어요? 그렇죠. 국민이 있기 때문에 그 나라가 있고 나라가 있어서 우리가 생활을 할 수 있는 것이죠. 그래서 오늘 말씀처럼요. 오늘 하나님께서 분명히 우리나라에게 이 메시지를 주신 줄 믿습니다. 느헤미야가 그 옷자락을 털어버리듯이 반드시 말씀대로 순종하지 않고 악한 자들은 반드시 털어버린다는 거예요. 그러니까 우리는 걱정 근심할 거 없이 성전에 그 돈을 낼 것을 물고기를 잡아서 성전세를 낸 예수님의 그 말씀을 통해서도 우리는 힘을 얻는 거예요. 흉년이 나고 기근이 나고 아무것도 없고 정말 어려운 상황인 것 같아도 하나님께 구하면 예수 그리스도 안에 있으면 그 말씀대로만 살면 하나님께서 반드시 복을 주신다는 거예요. 그래서 오늘 마지막 절에 느헤미야가 뭐라고 합니까? 하나님, 저는 총독을 있는 동안에 백성들을 위해서 이렇게 모든 것을 행한 것을 주님이 다 알고 계신 줄 믿습니다. 주님이 모든 것을 기억하신 줄 믿습니다. 그러니 나에게 복을 베풀어 주시옵소서. 아멘. 보세요, 오늘 말씀에. 정말 하나님, 내가 하나님을 경외함으로써 하나님 모든 복을 내가 이 백성을 위해서 사랑하는 마음으로 하나님 말씀대로 뜻대로 행하여 싸우니 내 이익을 위해서 행하지 않고 백성들을 위해서 행한 것을 하나님께서 모든 것을 기억하시는 줄 믿습니다. 그러니 하나님 아버지 나에게 복을 내려 주시옵소서. 그러니 아버지 이 땅에 하나님을 경외하고 하나님 뜻대로 준행하는 자들을 축복하여 주셔서 그들이 행한 모든 것을 지금까지 이 나라와 민족을 위해서 기도하고 함께 했던 모든 그 행위들을 기억하여 주시옵소서. 그래야 이 땅에 아버지 복을 허락하옵시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그러면 끝난 거예요. 오늘 말씀을 통해서 무너진 예루살렘 성벽을 건축한 것처럼 정말 이 나라의 모든 그 무너진 성벽을 다시 재건함으로써 이미 느헤미야 같은 자가 나왔죠. 있어요. 그 사람을 통해서 지도자를 통해서 핍박하고 조롱하고 겁박질을 하고 감옥에 쳐놓고 하는 저 악한 무리들 반드시 다 멸망합니다. 반드시 멸망한다는 거예요. 왜? 하나님은 호락호락한 분이 아니에요. 정말로 저는 그 느헤미야가 다 옷자락을 터는 모습이 생생하게 막 보이더라고요. 그냥 다 털어버리듯이 털어버린다는 거예요. 털어버린다는 거예요. 그냥 먼저 털어버리고 그냥 밟아버린다는 거예요. 분명히 하나님께서 우리나라를 지켜주시고 보호해주시고 은혜를 주실 줄 믿습니다. 그러니까 우리는 오늘 말씀을 갖고 기도하셔야 돼요. 나라 민족을 위해서 기도할 때 정말 이 말씀으로 하나님께서 우리 나라를 복을 주실 줄 믿습니다. 정말 이 무너진 성벽을 느헤미야 같이 저런 지도자를 통해서 세워주시고 또 축복해 주시고 더 단단하게 이제는 성벽을 세워주셔서 저 악한 자들이 아주 그냥 틈도 못하도록 아주 발도 못 붙이게 아버지 처단하여 주시옵소서. 막아주시옵소서. 그래야 이 안에 들어온 사람들이
예수 그리스도 안에 들어오는 우리 믿음의 백성들이 정말로 하나님 그 나라 주님 오실 그날까지 기뻐하며 감사하며 서로 사랑하며 서로 베풀고 위하고, 왜? 우리는 구원받은 하나님의 백성, 영원한 생명을 약속받은 하나님의 거룩한 시민권자이기 때문에 우리가 그 마음을 믿는다면, 그 말씀을 믿는다면, 정말 우리가 예수 그리스도를 하나님을 경외하는 자라면 우리 말씀을 의지하시고 환경이나 여건이나 이런 거에 휘둘리지 마시고 오직 이 말씀으로 승리하시길 바랍니다. 우리는 이미 승리했어요. 그래서 오늘 우리 하나님께서요, 이 나라의 상황을 통해서 이 느헤미야서를 또 보게 하신 줄 믿습니다. 그래서 무엇보다 우리가 우리 나라도 성벽을 다시 재건하듯이 우리도 어떻게 해요? 영적인 이 영적 상태를 회복하고 늘 성령 충만하고 기도 충만, 말씀의 힘, 성령의 능력으로 복음을 증거할 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다.